إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہوجیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ سارے لوگوں کو دین اسلام کی باتیں پہنچا دی۔ پیاری ماں اور بہنوں، کچھ نصیحت کی بات ہے۔ موجودہ دور کے اندر اخلاقی برائیاں، اخلاقی بیماریاں مسلمانوں میں خاص کر زیادہ ہیں۔ ان بیماریوں اور ان برائیوں میں سے، ان بری عادتوں میں سے ایک بری عادت عیب جوئی بھی ہے۔ یہ بڑی رذیل اور گھٹیا عادت ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عیب جوئی کسے کہتے ہیں؟ عیب جوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت دوسروں کی کمیوں، کوتاہیوں، ان کے عیبوں کو ٹٹولتے رہے۔ ٹٹولتے اگر مل جائے کوئی عیب، کوئی کمی، تو اس کو ہوا میں اڑائے، اس کا مذاق اڑائے اور اپنے نفس امارہ کو سکون مہیا کرے کہ یہ خوش ہو دوسروں کے عیب کو ظاہر کر کے۔ یہ دور کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے اندر، یہ عیب جوئی کی بیماری آگے بڑھ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اسلام اس بیماری کو بڑی ناپسندیدہ نظر سے دیکھتا ہے۔ کسی کا عیب ٹٹولنا اور اس کا عیب معلوم کر کے دوسروں میں اس کو پھیلانا، یہ اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اس سے دو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان عیب ٹٹولنے والوں کا ہے کہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ دوسرا نقصان جس کا عیب معلوم کر کے دوسروں میں پھیلاتے ہیں ان کا ہے کہ اس کی زندگی داغدار بنتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کا عیب نہیں پکڑا گیا تب تک معاشرے میں وہ عزت والی بن کر کے جیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا اندرونی عیب پکڑ لیا گیا اور لوگوں کے اندر باہر کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کی اہمیت اور وقار گھٹ جاتی ہے۔ تو یہ دو نقصانات ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے، بس یوں ہی ایسے ہی اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے معلوم بھی ہو جائے تو یہ عیب کو دوسروں سے بولنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم نے ٹوہ میں نہیں پڑا، کسی کی عیب کو کروڑنے نہیں لگے، کھودنے نہیں لگے، بس ایسے ہی ظاہر ہو گیا، کسی کمی معلوم ہو گئی، کسی کا عیب معلوم ہو گیا، تو اسلام میں کہتا ہے کہ قطعاً وہ عیب کو دوسروں میں ہرگز نہ بتائیں۔ اب بولو کہ وہ آدمی، وہ عورت یا وہ مرد اسلام کے نزدیک کتنی بری ہے جو خود سے جا کر کے کھود کر کے عیب معلوم کرے، کمیاں معلوم کرے، کوتاہیاں معلوم کرے، پھر لوگوں کے اندر جا کر کے وہ پھیلائے کہ یہ فلاں ویسے ہیں، فلاں ویسے ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے، کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس کا علم آپ کے پاس نہیں اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں۔ یاد رکھیں، کانوں کا، آنکھوں کا اور اسی طرح سے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کانوں سے کیا بات تم نے سنی، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آنکھوں سے کیا چیزیں تم نے دیکھی، اللہ کو جواب دینا ہے۔ دل سے کیا کیا چیزوں کو آپ نے سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔
मेरी माँ और बहनों, आप देखें कि कोई औरत अपनी किसी बहन की ऐब में लगती है, ऐब मालूम करने के लिए लगती है, टोह में लगती है, ताकि उसकी कमी या उसकी कोताही मालूम हो जाए और लोगों के अंदर बयान करते फिरे। तो इससे मुआशरे के ऊपर, घर बार में बड़ा बुरा और बड़ा गहरा असर पड़ता है, बड़ा बुरा असर पड़ता है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम यह चाहता है कि भाई भाई बनकर के रहे मुसलमान, और मोमिन हजरात, मोमिन बहनें बहनें बनकर के रहे, आपस में मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, हमदर्दी से रहे, मददगार बन के रहे, इनके दिल एक हो। जाहिर में जिस्म अलग अलग है लेकिन दिल एक हो। अब बताएं कि किसी की टोह में पड़ने से, किसी का ऐब मालूम करने से क्या आपस में इस तरह की मोहब्बत मुमकिन है? किसी को किसी की अंदरूनी गलतियां मालूम हो जाए तो क्या फिर उससे वो दोबारा मोहब्बत करेंगे, दोबारा उनसे अच्छाई के साथ रह सकेंगे? ये सारे मिशन को जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके आपसी मोहब्बत में जुड़ करके रहने का जो हुक्म दिया, ये सारे मिशन के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई किसी की टोह में लगे तो, किसी के ऐब मालूम करने के लगे तो ये सारे का सारा मिशन है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम सब खत्म हो जाता है। ये बहुत बुरी बला है जो आज तेजी से मुआशरे के अंदर फैल रही है। इसी वजह से हम देखें मुसलमान बहुत हैं लेकिन वो एक होते नहीं हैं। क्यों एक नहीं होते हैं? इसलिए कि इसकी ऐब जो ये कर रहे हैं, उसकी ऐब जो वो कर रहा है, उसकी ऐब जो वो कर रहा है। ऊपर से तो चेहरे हंसते हुए नजर आते हैं, अंदर से एक का दूसरे को कुरेद कुरेद करके सब खोखले बन चुके हैं। अंदरूनी तौर पर किसी का दिल साफ नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, और मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके रहने का जो तालीम हमारे नबी ने दी वो तालीम कम हो गई है। मेरी माँ और बहनों, आप अगर इस्लाम की तालीमात को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस्लाम के अंदर सख्त से सख्त तरीके से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने किसी के ऐब को टटोलने को मना किया है। एक आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, मोमिनो बदगुमानियां करने से बचो। इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज बदगुमानियां तो गुनाह है। फिर उसके बाद कहा वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, किसी भी मर्द की जासूसी मर्द ना करे, किसी भी औरत की जासूसी औरत ना करे। ये जासूसी किसको कहते हैं? जासूसी यही है कि किसी की टोह में पड़े, कि उसका ऐब मालूम हो जाए और लोगों में बयान कर दे। जासूसी यही है। खुफिया तौर पर किसी का मोबाइल चेक करे, नहीं मालूम है जैसा खुफिया तौर पर कहीं कैमरा रख दे या किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ले। ये खुफिया तौर पर उसके अंदरूनी चीजें मालूम करके उसके अंदर कोई ऐब जब नजर आ जाए तो लोगों में फैला दे। आज बहुत हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मना किया, वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो। किसका? उसके लिए है। अकीदा में यह दिया गया कि अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, हर आदमी ये जान ले कि अल्लाह उसको देख रहा है। अब बस वो अपने तौर पर अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे। लेकिन किसी इंसान को अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया कि दूसरे इंसान की जासूसी करे, कि उसके बारे में खोद खोद करके मालूम करे कि कौन क्या करता है, कैसे वो कमाता है, क्या वो खाता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे वो रहता है। ऐसा मालूम करने की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों से मना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्न अज़्ज़न्ना अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू। लोगों, बदगुमानी मत करो, किसी के ऊपर भी बदगुमानी ना करो, और कान लगा लगा करके किसी की बातें ना सुनो, और खुरेद खुरेद करके किसी की बातें मालूम करने की कोशिश ना करो। वकुनू इख्वाना, सब भाई भाई बहन बहन मिल करके बन करके रहो, इस तरह की चीजें ना करो। ये पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी ने यह कहा, इन्नका इत्तबअता औरातिन नास अफसदतहुम औ कित्ता अन तुफसिदहुम। तुम लोगों के उयूब को, उनकी कमियों को, उनकी कोताहियों को, उनके नक्शों को मालूम करने के पीछे पड़ोगे तो तुम ही वो आदमी हो जो उनको बिगाड़ रहे हो। आदमी
ہو سکتا ہے اندر کچھ غلطی کرتا ہو، کیا ہو، انسان ہے. اب اگر معلوم ہو جائے، معلوم جب تک نہ ہوا تب تک وہ اچھے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اچھے سے رہتے ہیں. اب جیسے معلوم ہو گیا تو اب اس کو تو معلوم ہو گیا ہے، اب وہ الٹا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ہم نے اس کا عیب ٹٹول کے، اس کو بلیک میل کر کے، اس کو ہم نے الٹا کیا، اس کو برباد ہم نے کیا، تباہ و برباد ہم نے کیا، فساد میں مبتلا ہم نے اس کو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ تم ہی اس کو بگاڑنے والے بندے. اگر تم اس طرح کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے تم نہ پڑو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھے سے معاملہ کرے گا. میرے بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ خبر بھی دی کہ جو عیب ٹٹولنے کے پیچھے پڑتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے عیب خود ظاہر ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ظاہر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کسی کی غیبت نہ کرو. پھر کہا، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. واللہ اگر تم کسی بھائی یا بہن کے عیبوں کو ٹٹولنے لگو گے، اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا. جب اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا، تمہارے کمیوں کو ٹٹولے گا، تو تمہارے گھر میں تم کو ذلیل کر دے گا. اللہ گھروں کے اندر، باہر کے لوگ برا بولنا تو دور کی بات، گھر کے اندر کے لوگ ذلیل کر دیں گے. گھروں کے اندر تمہارے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چھپ چھپ کر کے، کان لگا کر کے کسی کی باتوں کو سننا، جبکہ وہ ہم کو سنانا نہیں چاہتے ہیں، تو سننا یہ عیب ہے، عیب ٹٹولنا ہے، عیب جوئی ہے. بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد کسی آدمی کی بات کو کان لگا کر کے سنتا ہے، جبکہ وہ لوگ اس کی بات کو، اپنی بات کو سنانا اس کو ناپسند کرتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نہ سنائیں، یہ ہمارے بارے میں معلوم نہ کرے، لیکن یہ قریت کر کے معلوم کرتا ہے، سنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کے دونوں کانوں میں سیسا پگھلا کر کے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. سیسا پگھلا کر کے اس کے دونوں کانوں میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کو سنانا نہیں چاہتے ہیں. یہ کان لگا لگا کر کے سن رہے ہیں، عیب ٹٹول رہا ہے، عیبوں کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی حاکم بھی ہو تو بھی کسی کا عیب ٹٹولنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے. میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، عیب ٹٹولنے کے بجائے کسی کا عیب معلوم ہوا، کمی معلوم ہوئی، تو اس کو چھپانے کی بڑی فضیلت ہے، اس کو چھپانے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لائے گئے. ان کا واقعہ کیا تھا؟ یہ گناہ کر دیے تھے. کیا گناہ کرے تھے؟ انہوں نے زنا کر لیا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ مائز اسلمی. یہ گناہ کر لیے تھے، کسی ایک عورت سے انہوں نے زنا کر لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گناہ کا اعتراف انہوں نے کر لیا، مان لیا کہ میں نے کیا ہے، دھرا دھرا کر کے نبی نے پوچھا تو اب بھی انہوں نے مان لیا کہ میں نے کیا ہے آخرت کے ڈر سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے مار مار کر کے ان کو مرنے مارنے کا حکم دے دیا. پتھروں سے مار مار کر کے ان کو رجم کر دیا گیا. جیسے ہی ان کو رجم کر دیا گیا، بازو میں حضرت حزال کھڑے ہوئے تھے. حضرت حزال ایک صحابی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست تھے. مائز اسلمی کے بڑے تھے، ان کے سرپرست تھے. تو حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اللہ کے رسول، بلا کر کے کہا، لو سترتہ بثوبک کان خیر لک. مائز کا جو گناہ تھا تم نے آ کر کے ظاہر کر دیا. حزال، اگر تم اس کو چھپا دیتے تو تمہارے لیے خیر ہوتا، اس کی جان بچ جاتی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، بعد میں توبہ کر لیتا ہو، لیکن چونکہ گناہ کا اعتراف ہو چکا ہے اس لیے سزا ملی. وہ مجھ تک نہ لایا جاتا، وہ عیب مجھ تک نہ پہنچایا جاتا تو میں اس کو سزا نہ دیتا. جب سزا نہ دیتا تو وہ زندہ رہتا، توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا اس کو. تم چھپانا تھا، چھپاتے تو تمہارے لیے بہتر تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے سے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. دنیا میں پردہ پوشی اللہ اگر کسی کی کرتے ہیں تو وہ پردہ پوشی آخرت میں بھی ہوتی ہے. میرے بھائیوں،
किसी का ऐब हमें मालूम हो गया, हमें जांचे नहीं, कुरेदे नहीं, लेकिन यूं ही मालूम हो गया, हमने छुपा दिया, तो जन्नत है हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई या बहन के ऐबों को देखे फिर उसको छुपा ले, अल्लाह ताला ये छुपाने के बदले में उसको जन्नत अता करेंगे। जन्नत मिलेगी, जो हमारा असल मकसद है, असल कोशिश है हमारी, तो ये ऐबों को छुपाने से मिलती है। किसी का ऐब जो है ना, उसका राज होता है जो हमारे और उसके दरमियान में होता है। कोई ऐब हमने देख लिया किसी का, तो वो ऐब एक राज है अब उसके और हमारे दरमियान में। अगर हमने उस राज को दूसरों में फैला दिया, हम गुनहगार बन गए, खयानत करने वाले बन गए। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, इन्न मिनल खियाना अन तुहद्दिस बिसिर्रि अखीका। सबसे बड़ी खयानत की एक शक्ल यह है कि तुम अपने किसी भाई या बहन के राज को फाश कर दो। कोई भाई या बहन का ऐब तुम्हें नजर आए, उसको ले जाकर के अपने दूसरे लोगों में फैला दो, पहुंचा दो। ये बड़ी खयानत की एक शक्ल है। अमानत देने पर खयानत करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, वैसा अपने किसी भाई या बहन का ऐब मालूम होने पर उसको फैला देना यह बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐब मेरी माँ और बहनों, इंसान जो है ना ये खताकार है, बहुत सारी गलतियां इससे होती रहती हैं। कोई भी इंसान महफूज नहीं है गलतियों से। कोई ज्यादा गलतियां करते हैं, कोई कम गलतियां करते हैं, गलतियां तो होती रहती है। अब ये भी एक गलती है कि इंसान किसी का ऐब टटोले, वो भी गलती है। अब अगर कोई आदमी किसी का ऐब टटोले और बोले कि मैं फुला फुला को ये बता दूंगा, उसको हम ये बोले कि तू भी गलत किया है। गलत यह है कि तूने ऐब क्यों टटोला, वो खुद भी एक गुनाह है, तुमने भी गुनाह किया है। चलो अंदरूनी तौर पर हमारा गुनाह है, हमारी गलती है, मानते हैं, लेकिन आपकी भी तो गलती है कि उसको पकड़े क्यों हो, जबकि रसूल ने उसको पकड़ने से मना किया है, अल्लाह ने उसको सट्टों में पढ़ने से मना किया है। तो ऐब जोई करने वाला ये खुद एक गलती कर रहा है और दूसरों की गलती की तरफ इशारा कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि सबसे बड़ा ऐब तो यह है कि आदमी खुद गलती करे और अपनी गलती को भूल करके दूसरों के उयूब तलाश करता फिरे, दूसरों के उयूब मालूम करता फिरे। ये बड़ी गलती है। आज मुआशरे के अंदर यह हवा बड़ी तेजी से कि खुद इंसान अपने आप को भूल गया कि वो कितना खताकार है, कितना गुनहगार है। हमेशा दूसरों की तरफ उसकी निगाह और दूसरों के उयूब की तरफ खुरेद करके मालूम करना। मेरे भाइयों, अगर कोई बिदअती आदमी है, कोई फासिक आदमी है, कोई गुनहगार आदमी है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, फखर करता है गुनाह करते हुए, तो ऐसे लोगों के ऐब जो ही हम कर सकते हैं, दूसरों में बयान कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इससे बचा सके। एक फासिक है, एक फाजिर है, बिदअत पर अमल करता है, तो वो गलत है बोल करके हम बोल सकते हैं। अम्मी आयशा बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल के सामने, तो एक आदमी आया, इजाजत चाहा अल्लाह के रसूल के पास मिलने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तो दे दी, लेकिन अम्मी से क्या कहा, बिसाखुल आशीरा, खानदान का सबसे बुरा आदमी है वो, ऐसा बोले, क्योंकि वो बुरा था। उसकी बुराई को अम्मी को बताए ताकि दूसरे लोग उससे मोहतात रहे, जतन रहे। तो इस तरह अगर कोई खराब आदमी है, उसके खराब पने से लोगों को बचाने के लिए किसी की ऐब हम बोल सकते हैं, वरना हर एक के पीछे, हर एक माँ, हर एक बहन के पीछे उनके अयूब तलाश करना, अयूब टटोलने के पीछे हरगिज नहीं पड़ना चाहिए। एक बीमारी है जो अखलाकी बीमारी है, बदकिस्मती से मुस्लिम मुआशरे के अंदर फैल रही है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी गलतियों की तरफ इस्लाह करना चाहिए। दूसरों की गलतियां अगर हम पकड़ने लग जाए तो पकड़ते पकड़ते इतने हम नाहिंजार बन जाएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे। एक शायर कहता है, ना थी हाल की जब हमें अपनी खबर, हमारे हाल की जब हमें खबर नहीं थी, तो रहे देखते लोगों के ऐब हुनर, लोगों के ऐबा देखना शुरू करते रहे हम लोग। जब हमारे खबर हमने मालूम नहीं तो दूसरों के ऐबा, दूसरों की हुनरा हम देखते रहे, तलाश करते रहे, कुरेदते रहे, खोदते रहे। पड़ी अपनी बुराइयों पर जब अपनी नजर, हमारी बुराइयों पर जब नजर पड़ी तो जहां में कोई भी बुरा आया नहीं नजर, दुनिया में कोई भी बुरा नजर नहीं आया जब हमारी बुराइयों पे हमारी निगाह पड़ी। इतने बुराइयां हमारे अंदर है, कमियां अंदर है, नक्स अपने अंदर है कि उसको सही करने में ही पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। चाहे जाए कि दूसरों के ऐबों को टटोल करके उनको
ان میں ان عیبوں کو دوسروں میں پھیلانے کا اتنا وقت کہاں ہے؟ انسان اپنے گردن میں اپنے گریبان میں جھانکے، کیونکہ اس کی خبر میں کوئی دوسرا آنے والا تو نہیں ہے۔ ہماری اصلاح سے ہمارا فائدہ ہے، ہماری اصلاح سے ہمارا فائدہ ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو پکڑیں گے تو اس سے ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، برائی ہے، مائی بہنوں کو، بھائیوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اصلاح اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیب جوئی اور عیب ٹٹولنے کی بری بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک